ओडिया रीतिकाव्यानुमोदी सुधी श्रोता बंधु मान मोर नमस्कार। बंधुगण आज से रीतिजुगर जड़े प्रमुख प्रतिभा संपन्न कवि कवि भक्तचरण दास जी कि आपण मैंने जानते ओडिशार घरे घरे पुरपल्ली सर्वत्र सर्वजनादृत मथुरा मंगल रचयिता एवं मनोबोध चौतीसा कलाकलेवर चौतीसा प्रभृति ये जो काव्य कवितार रचयिता भक्तचरण दासंकर मथुरा मंगलर काव्यर सप्तम छांद संपर्क में आज पुणी आलोकपात करवा। बंधुगण या पूर्व आपण मैंने ये सप्तम छांद कवि अति सुंदर भाव सरल सावलील कांत कोमल पदावली एवं शब्दावली विमंडित गोपकन्या बा गोप युवती मानकर हृदयर वार्ता को अंतर वार्ता को भगवान श्रीकृष्ण रथारूढ़ होती अक्रूर रथ गड़ेवा उपरे गोपदाण्डे प्रभु भगवान श्रीकृष्ण बड़ भाई बलराम के सहित रथरे बसी आ गोपांगना मान हृदय आज्ञा फाटी जाऊँगी विदीर्ण नहीं जाऊँगी समर्पित श्रीकृष्ण भक्ति बा श्रीकृष्ण प्रेम रसाप्लुत हृदय विच्छेद विरहरे कहीं से जानीपार आशंकित चित्त से ये मथुरा को डाकी नौ कंस राजा ये धनुयात्रा देखबार इच्छा नहीं मूल जिनस है तो मारिदे पारे बा कौन करे तेणु गोपपुर से जी मथुरा को तो जाऊँ हाउ प्रत्यावर्तन करेंगे ना ये जो भयटा गोपांगना मान को घाड़ी जहाँफल पागलिनी प्राय से सब हो तेणु से कवि मु पूर्ववर्ती केतक पदर आलोचना करी गोपी हृदय वार्ता को आसतु बर्तमान आउ तद विषय विशेष आलोचना न करी परवर्ती पदरे कवि कौन आ गोपांगना मान हृदयर व्यथा वेदना को सुंदर भाव में वर्णना कर सप्तम छांदे आसतु आउ थे शुणा मुझे जे गोटे गोपी कौच यार ये भ्रमर सदृश तू जानू भ्रमर कौन करे ना उद्यान विभिन्न पुष्परु बा कुसुमरु मधुपान करे एवं से मधुप ये मधुप हाँ बीटप बा मधु बीटप मधुप भ्रमर अन्य नाम तेणु सी जमी गोटे फूलरू रस सरीगले बा मधु सरीगले अन्य प्रति आसक्त हुए ये 16,000 गोपांगना मान रूपक पुष्प उद्यान रस शून्य कर वर्तमान मथुरा नारी मान प्रति आसक्त हाँपी जाऊँगी ये होती से गोविंद ये कथा मुझे परवर्ती पर्यायर कवि पुणी कहते से मती करी छाड़ी जाऊँगी से मती करी छाड़ी जाऊँगी श्री वृंदावन निशामणि स्वरूप स्वभाव एक करी जान स्वरूप स्वभाव एका करी जान जेणु मैत्र वेणु पाणी हेमंत शुणी आर गोपी बोइला काक कोकिल प्राय कृष्ण चंद्र कथा एबे सखी हुईला हेमंत शुणी आर गोपी आउ गोटे गोपी कहे जड़े कहे से मत कर छाड़ी जाऊँगी श्री वृंदावन निशामणि ये वृंदावन निशामणि आमको आज्ञा से भाई करी छाड़ी जाऊँगी अर्थात रस शून्य करी मथुरा नारी प्रति आसक्त हाँपी ये निशामणि सी होती चंद्र ये होती आज्ञा ब्रजचंद्र आ स्वरूप स्वभाव एक करी जान सी निशामणि जे चंद्र ये हूँ निशामणि ब्रजचंद्र एवं जेणु मैत्र वेणु पाणी हेमंत शुणी आर उपी बोला काक कोकिल प्राय कृष्णचंद्र कथा एवं सखी है अरे काक कोकिल प्राय कुआटी कौन करे ना आप जानते कोईली ता बसारे अंडा दिएनि कोईली की बसा तैयारी आसेनि तेणु काक बसारे कोईलीटी अंडा देवा समय जाकरी गोपन डिम्बटी बा अंडाटी जन्म करी जन्म देकर पड़े जाए कुआटी आज्ञा जानी न पारिकी सी कोईली छुआटी की निज छुआ बा निज अंडा भाविक उषुम कर आज्ञा फुटे ये पिला जमी बड़ हो जाए देना लगी जाए कोईली कोईली सागर मिसी जाए ये भगवान श्रीकृष्ण होती से भाई एपटे गोपपुर को छाड़ी जाऊँगी सेपटे मधुपुर को हाँ एणु कुआ बसारू कोकिल देना जमी लगिगला आमे कोड़े काखे कले जन्म उत्सव केमती पालन करमती नंद घरे सब उत्सव होती कौन करें सब कलु सरल लवणी खोई नाना कथा करी मन पड़ जाऊ सब आज्ञा
ତେଣୁ ଏ କଥା କହୁଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡେଣା ଯେମିତି ଲାଗିଗଲା, ଆଉ କୋଇଲିର ଡେଣା ଲାଗିଗଲେ ସେ ଯେମିତି କୁଆ ବସାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ସେମିତି ବ୍ରଜଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟତ୍ର ବା ମଥୁରା ନଗରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳେ ସାଗର ପରାଏ ହୋଇଲେ ଆମର କରୁଣା ସାଗର, କେବଳେ ସାଗର ପରା, ଇଏ କରୁଣା ସାଗର, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ସାଗର ଭଳିଆ ହେଲେ। ଆରେ କରୁଣା, ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ଇଏ କରୁଣାର ସାଗର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାଗରଟା ଆଜ୍ଞା ଲବଣାକ୍ତ ମଧୁର ଜଳ ନୁହେଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭାବିଥିଲେ ଇଏ ଦୟା ସାଗର, କରୁଣା ସାଗର, ଇଏ ମଧୁର, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ସାଗର ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ। ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ଆଜ୍ଞା ଲୁଣିଆ ଖାଇ ହେଉଛି କି? ଏଣୁ ଆମେ ଯାହା ଭାବିଥିଲେ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କେବଳେ ସାଗର ପରାଏ ହୋଇଲେ ଆମ୍ଭର କରୁଣା ସାଗର, ନାନା ରତନ ଗର୍ଭରେ ରଖି, ନାନା ରତନ ଗର୍ଭରେ ଦେଖି କିସ ହେବ, ନାନା ରତନ ଗର୍ଭରେ ଦେଖି କିସ ହେବ, ମୁଖେ ନାହିଁ ମୁଖରେ ନାହିଁ ତ ମଧୁର, ସେ ଯେନେ ତୃଷାର୍ତ ତୃଷାନର ହରଇ, ସେ ଯେନେ ତୃଷାର୍ତ ତୃଷାନ ହରଇ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବୋଲି ଲୋଭରେ ଖାଇଲେ ମୁଖେ ଦେଇ ପ୍ରାଣେ ମରଇ, ସେ ଯେନେ ତୃଷାର୍ତ ତୃଷାନ ହରଇ। ଆରେ ଆମେ ସାଗର ଭଳିଆ ତାଙ୍କୁ ଭାବୁଛୁ, ସେ କରୁଣା ସାଗର ପ୍ରକୃତରେ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛି ସାଗର। କାହିଁକିନା ସାଗରର ଜଳକୁ ତାର ଗର୍ଭରେ, ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ରତ୍ନାକର, ତା ଗର୍ଭରେ ଅନେକ ରତ୍ନ ଅଛି। ସେମିତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲେ ଅନେକ ରତ୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆରେ ମଧୁର ଜଳ, ତାହାର ଜଳକୁ ଯଦି ପାନ କରିବା ସେ ହେଉଛି ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ। ନାନା ରତନ ଗର୍ଭରେ ଦେଖି କିସ ହେବ, ମୁହଁରେ ତ ମଧୁରିମା ନାହିଁ। ଯଦି ମୁହଁରେ ମଧୁର ଥାନ୍ତା ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଆନ୍ତେ କି? ଆଉ କାହିଁକି ନା ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବୋଲି ଲୋଭରେ ସେ ଯେନେ ତୃଷା ହରେନ୍, ତୃଷାର୍ତ ଲୋକ ଯଦି ଲୋଭରେ, ଆରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସାଗର ପଡ଼ିଛି ପାଣି ମତେ ପିଇଦେବା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଶୋଷ ହେଉଛି, ସମୁଦ୍ର ଆଗରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯାଇ ପାଣି ପିଇଦେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ନେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଲୁଣିଆ ପାଣି ଏତେ ଲୁଣିଆ, ଉତ୍କଟ ଲୁଣ ଲବଣ। ତେଣୁ ଇଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସାଗରର ଲବଣାକ୍ତ ଜଳ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ତୃଷାର୍ତ୍ତର ତୃଷା ସେ ହରି ନପାରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବୋଲି ଯଦି ଲୋଭରେ କେହି ପାନ କରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ମୁଖେ ଦଉ ଦଉ ପ୍ରାଣ ହରଇ, ଅତି ଉତ୍କଟ ଲୁଣ। କାହିଁକି ନା ତୃଷା, ଭୟଙ୍କର ତୃଷା ହେଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ମନ୍ଦେ ପିଇଦେବି ବୋଲି ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଧରିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ତା ଥକି ପ୍ରାଣ ପଳେଇଗଲାଣି। ଇଏ ବଢ଼ିଆ, ଇଏ ଜୀବନ ନେବା ଲୋକ ବୋଲି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୋପିକା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କ'ଣ କବି ଗୋପାନ୍ଦନମାନଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ବା ବ୍ୟଥା ବେଦନାକୁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ହୃଦୟା ଗୋପାନ୍ଦନମାନଙ୍କର କ'ଣ ବାଣୀ, ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। କେବଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସମାନ ନୋହିବେ ଗୁଣ ଗୋଟିକେ ହେବ ଉଣା, କେବଳେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସମାନ ନୋହିବେ ଗୁଣ ଗୋଟିକେ ହେବ ଉଣା, ସେ ଗୁଣ ଏବେ ଠାରେ ଜଣାଗଲା ଯେଣୁ ନୋହୁଅଛି କରୁଣା, ସଜନୀ କାହାକୁ କରିବା ଗୁହାରି, ଯେହୁ ଶୁଣନ୍ତା ହୃଦୟର ବେଦନା, ଯେହୁ ଶୁଣନ୍ତା ହୃଦୟର ବେଦନା, ସେହୁ ତ ଯାଉଛି ସେହୁ ତ ଯାଉଛି ସଂହାରି, ସଜନୀ କାହାକୁ କରି, ଆରେ କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବା? କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସମାନ ନୋହିବେ। ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ତାକୁ ତୁଳନା କରୁଛୁ? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ସମାନ ହେବେନି, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଗୁଣରେ ଉଣା ଚନ୍ଦ୍ର। ଆରେ କ'ଣ ନା ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ଅଛି ଇଏ ସମାନ ହେବେନି, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି କଳଙ୍କ। ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଉଛି କଳାକର। ତେଣୁ ତାର କଳେବରରେ କଳା କଳଙ୍କ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍କଳଙ୍କ। ଇଏ ଆମ ବ୍ରଜଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁଣରେ ଉଣା ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବ୍ୟଞ୍ଜନାରେ। ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୁଣଟା ଏବେ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ନା ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆରେ ସିଏ କଳଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା
ସେ ଗୁଣ ଏବେ ଏଠାରେ ଜଣାଗଲା। ଯେହେତୁ କରୁଣା ନାହିଁ, ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୁଣରେ ଉଣା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କଳଙ୍କ ଶୂନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଗୁଣଟା ଏବେ ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ ସେ ଗୁଣଟା ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଯେହେତୁ ନେଉଛି କରୁଣା, ସଜନୀ କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବା? ରେ ସଜନୀ କାହାକୁ ଗୁହାରି କରିବା? ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ତ ଗୁହାରି କରୁଛେ ସିଏ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ସଂହାର କରି ମାରି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଆଜ୍ଞା, ପୁଣି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳକାର ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା, ଗୋପୀମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆଉ ଆକ୍ଷେପ ବାଣୀ? ଇଆଡ଼େ ହୃଦୟ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି, ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି। ଇଆଡ଼େ ରଥରେ ବସିଛନ୍ତି, ନା ସେ ରଥ ଗଡ଼ିଛି। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଅତି ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ବ୍ରଜଦାଣ୍ଡରେ ବା ଗୋପଦାଣ୍ଡରେ ହେଇଛି। 16,000 ଗୋପୀ ଏକାଠି ଠୁଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟମାନେ ତ ଅଛନ୍ତି ଗୋପପୁରବାସୀ। ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବ୍ୟଥିତ ହୃଦୟ ନାରୀ ଗୋପ ନାରୀମାନେ। ଆଉ କ'ଣ କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଏତେ କହି ଶୋକେ ଏକ କୁଆରେକେ ଉଗାଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ପଥ। ଅକ୍ରୂରକୁ ଚାହିଁ ବିକଳେ ବୋଲନ୍ତି, ଅକ୍ରୂରକୁ ଚାହିଁ ବିକଳେ ବୋଲନ୍ତି। ବାହୁଡ଼ି ଯାଅ ଘେନି ରଥ, ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପରୁ ନ ଯିବେ। ସାରିବୁ ମହତ କହୁଅଛୁ ସତ, ସାରିବୁ ମହତ କହୁଅଛୁ ସତ। ଗୋପାଳମାନେ କି କରିବେ? ଆମର ଗୋପାଳମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତୁମର ମହତ ଆମେ ସାରିଦେବୁ, ମାନ ମହତ ସବୁ ତୁମ ନେବେ। ହେ ଅକ୍ରୂର, ଏତିକି ତୁମେ ବୁଝିଥ, ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପରୁ ନ ଯିବେ, ତେଣୁ ଏ ରଥ ଗଡ଼ିବନି, ଏତିକି ତୁମେ ଜାଣ। 16 ସହସ୍ର ନାରୀ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ, ଗୋପାଳମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଆମର? ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବି କହୁଛନ୍ତି। ଏତେ କହି ଶୋକେ ଏକ କୁଆରେକେ, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ ଏକ କୁଆରେକେ ପରସ୍ପର ଏକ କୁଆରେକେ ଠେଲାଠେଲି ହେଇକରି ଆଜ୍ଞା ବାଟକୁ ଜଗେଇକରି ସମସ୍ତେ ପଥ ଉଗାଡ଼ିଛନ୍ତି ରଥର, ଯେମିତି ଇଞ୍ଚିଏ ରଥ ଘୁଞ୍ଚିବନି। ଅକ୍ରୂର ଭାବୁଛି ମୁଁ ନେଇଯିବି, ରଥକୁ ଇଞ୍ଚିଏ ଗଡ଼ିବାକୁ ଆମେ ଦେବୁନି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ରୂରକୁ ଚାହିଁ ବିକଳେ ବୋଲନ୍ତି, ଅକ୍ରୂରକୁ ବିକଳରେ ଚାହିଁକିରି କହୁଛନ୍ତି ବାହୁଡ଼ି ଯାଅ ଘେନି ରଥ। ହେ ଅକ୍ରୂର, ତୁମେ ଗୋଟିଏ କାମ କର, ଆଉ ବାହୁଡ଼ି ଯାଅ, ଏ ରଥ ଖାଲି ରଥ ନେଇଯାଅ, ଶୂନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଲି ରଥ ତୁମେ ନେଇଯାଅ। ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପପୁରରୁ ନ ଯିବେ, ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପରୁ ନ ଯିବେ। ଏ ଗୋପରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ନ ଦେବୁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଶୂନ୍ୟ ରଥ ଧରିକରି ବାହୁଡ଼ି ଯାଅ। କ'ଣ କଂସ ରାଜା ଆମର କରିବ? କ'ଣ ଗୋପାଳମାନେ କରିବେ? କାହିଁକିନା ଗୋପାଳମାନେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବସେଇକରି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ନା, ଆଦେଶ ଦେବାରୁ ତ ନନ୍ଦ ରାଜା ଯାଉଛି ନା। ଏଣୁ ସାରିବୁ ମହତ କହୁଅଛୁ ସତ, ତୁମର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ, କି ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ହେଇଛ, କ'ଣ ହେଇଛ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଜାଣିନୁ। ତୁମର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମହତ ଦିକଡ଼ାରେ କରିଦେବୁ ଆମେ। ଏଣୁ ତୁମେ ଆଉ ବେଶୀ ଆଶା ନ କରି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଗୋପପୁରରେ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ଶୂନ୍ୟ ରଥ ଧରିକିରି, ଖାଲି ରଥ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଯାଅ। ଆଉ କ'ଣ କବି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଇ ପରାଏ ହୋଇ ଗୋପ ସୁନ୍ଦରୀ, କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଅକ୍ରୂରକୁ। ବାହୁ ନିରୋଧନ କରନ୍ତି ମଦନ, ମୋହନ ସୁଖ ସଦନକୁ। କୃଷ୍ଣ ହେ ଶୁଣୁନାହ କିମ୍ପା କୃଷ୍ଣ ହେ ଶୁଣୁନାହ କିମ୍ପା କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ତମକୁ ଶୁଭୁନି କି? ଆମେ 16,000 ନାରୀ, 16 ସହସ୍ର ଗୋପ ଯୁବତୀ ସମସ୍ୱରରେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏଡ଼େ ପାଟିରେ ଆମେ ଡାକୁଛୁ, ତମକୁ ଶୁଭୁନି କି? ବାହୁନି ରୋଦନ କରନ୍ତି, ଆଡ଼େ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଗୁଣକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ବାହୁନିକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମଦନ ମୋହନ ସୁଖ ସଦନ, ମଦନ ମୋହନ ଯେ କନ୍ଦର୍ପର ସୁଖ ସଦନ, ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୁଣକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହେ ଶୁଣୁନା କିମ୍ପା କହିଲେ। ଆରେ ଆମେ ଏତେ କରି କହୁ, ତମକୁ ଶୁଭୁନି କି? ଆମେ ଏତେ କଥା କହୁଛୁ, ତମ କାନରେ ଏଗୁଡ଼ା ବାଜୁନି କି? ଟିକେ ହେଲେ କୁହର ମୁଦିଲା ପରାଏ ଶ୍ରବଣ କରୁଅଛ। କାନର କୁହର ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଗର୍ତ୍ତ, କାନରେ ଦୁଇଟା ଗାତ ଅଛି ଶୁଣିବା। ଏ କାନରେ ଯେଉଁ କୁହର ଅଛି, ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମ ବାଣୀ ବା ଆମ କଥା ତୁମକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି କି? ଟିକିଏ ହେଲେ କୁହର ମୁଦିଲା ପରାଏ, ଦୁଇ କାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛ କି? କୁହର ମୁଦିଲା ପରାଏ ଶ୍ରବଣ କରୁଛ, ଯେତେ କହିଲେ ଜଣେ କାନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି କାଲା ଭଳିଆ, ତୁମକୁ କିଛି ଶୁଭୁନି। ଏମିତି ହେଇଛି କି?
परिस्थिति देखो के सुंदर भाव में भक्तजन दास अति सुंदर भाव में लिखिं बाई पराए गोप सुंदरी इे अक्रूर को कहते इे भगवान श्रीकृष्ण को कहते बाहुनी रोदन करती बाहुनी बाहुनी कर कृष्णकर गुण सब मन पकईकरी मदन आ मोहन जे मदन मोहन जे मदन ठारू अति मोहन सुंदर जे समस्त सुखर जे सदन भगवान श्रीकृष्णकर गुण कीर्तन करी कहते तुम्हें काला कि काला भाया कान को बंद कर देछु कि कर्ण कुहर को गर्त को बंद कर आम कथा तुम कान में टिके पड़ूनी आम एत कथा कहूँ परवर्ती पर्याय अति सुंदर चमत्कार शब्द संयोजना सरल सावलील शब्द भावगर्भक भाव व्यंजक क्या हृदय वार्ता को से कहते ना यही पर्यंत कृष्ण किसी भी शुणुना बस तेणु परवर्ती पर्याय कवि आउ कौन कहते देखूँ जिते संकट मानकरु तारिच एबे कि ताहा पासुरुछ जिते संकट मानकरु तारिच एबे कि ताहा पासुरुछ मथुरा जीवा बोली सत मथुरा जीवा बोली सज हुईण रखिला जन को नासुछ रखिला जन कहले रखिला जन को नासुछ या रक्षा कर बर्तमान मारिदेक पौच अरे रखिला गचुटे लगे किए हाणे कि मोर मूलू ये रोपिबार वृक्ष को छेदन कर जुग कोई देखिछ कि असंभव कथा है तेणु कृष्ण हे उचित नुई कथा केवल से बेल गोविंद पराए केड़े सुंदर कथा लिखिछन केवल से बेल गोविंद पराए नुअछ सुख करता कृष्ण हे उचित नु ए कथा उचित नुहे जिते संकट मान गुरु तारिच ये गोपरे केते बड़ संकट पड़ता हाँ कालिय को मारिल यमुना जल को कालिय नागर मुक्त कर मधुर जल विषाक्त जल को मधुर कर इे गोपपुर को रक्षा कल गिरी छत्र आकार गिरीवर धरी गोप संपद रखिले मुरारी इंद्र शपथ दिन वृष्टि करूला से कथा गुड़िक सब कहते शकटासुर सन्नासुर व्योमासुर बच्चासुर कौन न कर प्रकार उत्पात आम मान को ये गोपपुर को गोप युवती मान को गोप बालक मान को गोपवासी मान को रक्षा कर गोपपुर एणु जिते संकट मान गुरु तारिच एबे कि ताहा पासरुच सब कौन भूलीगल हाँ ये मथुरा नारी मान प्रति आसक्त होकरी तुम मथुरा अक्रूर सांगे जावाक केमी मन बलैच आम जिते कहले मत तुम कान से कथा बाजुनी तुम्हें काला कि कान हाथ दे देच कि आम कहे जमी आज्ञा कान कौन हाथ दे देच शुभुनि कि एवं आउ कौन कहते कौन अरे मनीष को जो बाधा हो प्राण को अंतर को जो हृदय को जो बाधा हो गोपांगना माने आम कहने रड्डी छाड़ी शोकाभिभूत शोक जर्जर चित्तरे आओ ये वार्ता सब बाहर हृदय वार्ता बाहर मथुरा जीव बोली सज हुईण रखिला जन को नासुच मथुरा जीव बोली सज होकर वेशभूषा होकर बसीच आउ रक्षा करता तुम्हें आमको केते संकट रक्षा कर बर्तमान समस्त गोईठा मार देकर पड़े जाऊच रखिला जन को नासुच कृष्ण ए कथा उचित नुहे ये उचित कथा नुहे तुम पक्षे कथा उचित नुहे केवल से बेल गोविंद पराए नहु अच्छु आज गोविंद अलगा बर्तमान रथरे बसीच मथुरा को जाऊच आम देखुचु से बेल गोविंद आ ये गोविंद नुहे आमर समस्त सुख को जहाँ आम तुम्हें थिला बेले विभिन्न विपद रक्षा कर आम सुखरे आनंद नाचुलु बर्तमान आउ से सुख आम मन ना से बेल गोविंद तुम्हें नुह से बेलर गोविंद होते तुम्हें रथरे बसिक मथुरा धनुयात्रा देखा जात कि देखो के सुंदर भाव में कवि कहते आउ कौन कहते परवर्ती पर्याय बारी जईरी बईरी ध्वजर पतिंकी से भी पाइथिलु छाड़िला दैव कहिले कि हेब छाड़िला दैव कहिले कि हेब मधुरक्षक प्रायेनु कृष्ण हे से संचिर खिथाई से संचिर खिथाई मुखरे अनल लगाई सबर मुखरे अनल लगाई सबर प्राणे मारी सुख नहीं से अवस्था है देखो अति चमत्कार भाव में गोटे समासांत पद दीर्घ समासांत पद गोटे देले माधुर्य व्यंजक वर्ण ललित
ବର୍ଣ୍ଣନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାବ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଦୀର୍ଘ ସମାସାନ୍ତ ପଦ ଗୋଟିଏ କବି ନିଜର ପ୍ରତିଭା କବି ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କବିତ୍ୱ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପଦରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବାରିଜ ଅଇରି ବୈରୀ ଧ୍ୱଜର ପତିଙ୍କି ଆମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଭ କରିଥିଲୁ ନା ବାରିଜ ବାରି ବୋଇଲେ ଜଳ ଜଳରୁ ଜାତ ଯେ ବାରିଜ ଯେ ପଦ୍ମ ପଦ୍ମର ଅଇରି ହେଉଛି ହସ୍ତି ବାରିଜ ଅଇରି ତାର ବୈରୀ ବୈରୀ ହସ୍ତିର ବୈରୀ ହେଉଛି ସିଂହ ଏବଂ ସେ ଯାହାର ଧ୍ୱଜ ବା ବାହନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କର ପତି ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପତି ଯେ ଶିବଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେବା କରି ତାଙ୍କର କରୁଣାରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପାରୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ମହାଦେବଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଲାଭ କରିଥିଲୁ। ବାରିଜ ଅଇରି ବୈରୀ ଧ୍ୱଜର ପତିଙ୍କୁ ବାରିଜ ଯେ ପଦ୍ମ ତାର ଅଇରି ଯେ ହସ୍ତି ପଦ୍ମମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ତାର ବୈରୀ ଯେ ସିଂହ ତାର ଧ୍ୱଜ ଯେ ବାହନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବାହନ ହେଉଛି ସିଂହ ତାଙ୍କର ପତି ଯେ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରି ଆମେ ତୁମକୁ ପାଇଥିଲୁ। ଅଥଚ ଛାଡ଼ିଲା ଦୈବ କହିଲେ କିଏ ହେବ ଆଜି ଦୈବ ଆମକୁ କହିଲେ ମଧୁରକ୍ଷକ ପ୍ରାୟ ହେଲୁ ଏ ମହୁମାଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତୁଳନା ଦେଲେ ଯେ ମହୁମାଛି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ମହୁମାଛି ମାନେ ମଧୁ ସଞ୍ଚୟ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଶବର ଆସି ମୁହଁରେ ଅନଳ ଲଗେଇ ଦେଇକରି ନିଆଁ ଲଗେଇ ମହୁ ଯାକେ ସବୁ ନେଇଯାଏ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଛାଡ଼ିଲା ଦୈବ କହିଲେ କିଏ ମଧୁରକ୍ଷକ ପ୍ରାୟ ହେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇକରି ଆସିକରି ଏ ଅକ୍ରୁର ନେଇଯାଉଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ସେ ସବୁ ମହୁ ଫେଣା ଗଲା ମହୁ ଗଲା ଆମେ ମଧୁରକ୍ଷକ କେବଳ ରକ୍ଷକ ପ୍ରାୟ ହେଲୁ ଭକ୍ଷକ ଆଉ ଜଣେ ହେଲା ମୁଖରେ ଅନଳ ଲଗାଇ ଶବର କ'ଣ ପ୍ରାଣେ ମାରି ଦେଇକରି ମହୁମାଛିମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇକରି ମହୁ ଯାକ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛି ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ସେହି ରୂପେ ଆମ୍ଭେ ସେହି ରୂପେ ତୁମ୍ଭେ ସେହି ରୂପେ ହେଲା ଅକ୍ରୁର ଆମ୍ଭେ ସେହିପରି ମହୁମାଛି ପରି ହେଲୁ ତୁମ୍ଭେ ଅକ୍ରୁର ଶବର ହେଲା ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ପଳେଇଗଲ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି ଆଉ କ'ଣ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ବ୍ୟତୀତ ହୃଦୟର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୟ ହେଲେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଗୋପୀ ହୃଦୟର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସପ୍ତମ ଛାନ୍ଦରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବା। ନମସ୍କାର।